प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज असी कंप्यूटर साइंस जमात 10वीं पाठ चौथा वैब डिवेलपमेंट पाठ लैके हाजिर हाँ। इस पाठ में असी हेठ लिखे जोड़े विषय कवर करने की कोशिश करांगे। जिमें साढ़े को पहला विषय है वैबसाइट लिए प्लानिंग योजना बनाना, दूसरा है वैब लागू करने लिए किहड़े-किहड़े दिशा निर्देश होंदे हन, तीसरा है वैबसाइट पबलिश करने लिए किहड़े जरूरी नुकते होंदे हन, चौथा है कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या चैकलिस्ट की होंदी है। लास्ट में असी इस पाठ का अभ्यास करांगे। हुण असी वैब डिवेलपमेंट नूं पढ़न तो पहला असी ये पढ़ लैंदे हैं कि वैब पेज की हुंदा है, वैबसाइट की हुंदी है। तो वैब पेज या वैबसाइट नूं जानन तो पहला जेकर तुसीं ये जानना चाहते हो कि असी एक वैब पेज या एक वैबसाइट नूं किवें बना सकते हैं, तो तुसीं इस दे नाल संबंधित पाठ 2 ਅਤੇ पाठ 3 की वीडियो जेकर तुसीं हजे तक नहीं देखी तो तुसीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन विच पाठ 2 ਅਤੇ पाठ 3 के लिंक दिते गए हैं। तुसीं उस उपर क्लिक करके उन्हां वीडियो नूं वेख सकते हो। उस तो बाद तुसीं ये वीडियो देखोगे तो तुहानूं ये वीडियो ज़्यादा वधिया ढंग नाल समझ आएगी। सो वैब डिवेलपमेंट विच साडा अगला टॉपिक है वैब पेज। वैब पेज इंटरनेट से उपलब्ध एक HTML डॉक्यूमेंट होंदा है जिसनूं वैब ब्राउज़र की मदद नाल पढ़िया जाता है। हरेक वैब पेज का अपना वैब एड्रैस होंदा है जिस दे राहीं कोई भी इस तक आसानी नाल पहुँच कर सकता है। वैब पेज विच टैक्सट के नाल ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक और होर सूचना होंदी है। अगला साडा टॉपिक है वैबसाइट। तो वैबसाइट वैब पेजां दे समूह नूं कहंदे हैं। एक वैबसाइट विच बहुत सारे वैब पेज होंदे हैं और हर एक वैब पेज विच वख-वख तरह की जानकारी होंदी है। वैबसाइट के मुख्य या मेन पेज नूं असीं होम पेज कहंदे हैं, जिस विच कई लिंक दिते गए होंदे हैं जिन्हां उपर असीं क्लिक करके संबंधित वैब पेजां नूं खोल सकते हैं। हर वैबसाइट का अपना एक विलखण एड्रैस होंदा है जिसनूं असीं URL जिसका पूरा नाम है यूनीवर्सल रिसोर्स लोकेटर के नाम नाल जानते हैं। असी इस URL राही किसी भी वैबसाइट तक पहुँच सकते हैं। तो जिवें कि असीं पढ़िया वैब पेज एक सिंपल पेज होंदा है जिहदे विच असीं टैक्सट, वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह लगा के उस वैब पेज नूं बना सकते हैं। जदों असीं एक तो ज़्यादा वैब पेज नूं हाइपरलिंक दे नाल असीं जोड़ दिंदे हैं तो वो साडे को वैबसाइट बन जाती है। तो एक वैबसाइट विच साडे को एक या एक तो ज़्यादा जिहड़े पेजिस हैं वो हो सकते हैं। जिवें तुसीं चित्र भी देख पा रहे हो, पहला एक मेन पेज है, मेन पेज दे नाल हेठां जिहड़े 3 पेज है वो जुड़े हुए हैं। तो इस तरह असीं इसनूं एक वैबसाइट कह सकते हैं। अगला साडे को टॉपिक है वैब ब्राउज़र। वैब ब्राउज़र एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट विच मौजूद वैब पेजां नूं यूज़र लई सर्च करके मनुखी भाषा विच अनुवाद करता है। इन्हां वैब पेजां विच मौजूद जानकारी विच ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, साधारण टैक्स्ट शामिल होंदा है। एक वैब ब्राउज़र वैब नियमां दे अनुसार वैब पेजां तो डाटा प्राप्त करता है। कुछ मुख्य वैब ब्राउज़र हैं जिवें कि ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो लास्ट साडे कोल माइक्रोसॉफ्ट एज, जिवें कि तुसीं सज्जे पासे चित्र भी देख पा रहे हो। तो वैब ब्राउज़र जिवें कि असीं तुसीं देखिया होना तुहाडे मोबाइल विच भी जिहड़ा ब्राउज़र है, इन्हां विचों काफ़ी सारे ब्राउज़र तुहाडे मोबाइल विच पहलां तो ही इंस्टॉल होणगे। असीं इन्हां ब्राउज़र की मदद करके इन्हां दी ब्राउज़र की मदद नाल असीं करते हैं किसी भी वैबसाइट नूं अपने ब्राउज़र राहीं खोलते हैं। तो वैब ब्राउज़र ही करता है इंटरनेट दे विच जो भी वैबसाइट है उन्हां तक पहुँच करवाउण च तुहाडी मदद करता है। हुण अगे असीं पढ़ांगे वैब सर्वर की हुंदा है। वैब सर्वर वो सॉफ्टवेयर हुंदा है जो वैब पेजां नूं यूज़र दे कंप्यूटर तक भेजदा है। इस नूं 2 भागां विच वंडिया जा सकता है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिस विच वैब सर्वर नूं स्थापित किया जाता है, मतलब जिस कंप्यूटर नूं असीं वैब सर्वर के तौर पर उसनूं ऐलान दिंदे हैं, और सॉफ्टवेयर जो वैब सर्वर की तरह काम करता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो उस हार्डवेयर नूं वैब सर्वर की तरह की करेगा, चलाएगा।
ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਫਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਆਫਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਸਟੈਪ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ
कि जिस भी किस्म की असी वैबसाइट बना रहे हैं तो सानू ये देखना पैना है कि वो दर्शक किहड़े किहड़े हो सकते हैं। तो असी उन्होंने सारे दर्शकों दीयां उम्मीदां नूं ध्यान च रखते हुए अपनी जिहड़ी वैबसाइट है वो तैयार करांगे। उस तो बाद तीसरा पॉइंट है साडे कोल रणनीति तैयार करना। वैबसाइट नूं बनाउण दे फैसले तो बाद असी इस दे काम नाल संबंधित रणनीति बारे सोचांगे। इस दे लई असी अपनी वैबसाइट विच टैक्सट, लिखती सूचना, ऑडियो, वीडियो आदि जानकारी शामिल कर सकते हैं। सानू इस गल का भी ख्याल रखना पवेगा कि वैबसाइट सधारण, चंगी और समझण विच सौखी होनी चाहिए है। मतलब इदा ना होवे जिहड़े दर्शक तुहाडी वैबसाइट ते जा रहे हैं उन्होंने तुहाडे साइट का जिहड़ा स्ट्रक्चर है या कुछ भी उन्होंने समझ ना आवे। तुहाडी जिहड़ी वैबसाइट है वो इन्नी सरल होनी चाहिए है या सौखी होनी चाहिए है कि आसानी ना हो तुहाडी पूरी वैबसाइट नूं वरत सकन। अगला पॉइंट है साडे कोल समग्री। सो वैबसाइट की समग्री दर्शकों नूं सब तो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसलिए समग्री सही जगह उत्ते अते व्यवस्थित ढंग नाल दर्शाई जानी चाहिए है। जेकर समग्री नाल संबंधित लिंक्स नूं लड़ीवार विच लगाया होवे तां लोड़ींदी जानकारी नूं लभना सौखा हो जाता है। तो समग्री सानूं यही चीज़ दर्शाती है जो भी असी अपने वैब पेज विच या वैबसाइट विच कंटेंट लगाए हुए हैं वो सारे एक लड़ीवार तरीके नाल इस ढंग नाल लगाए जान जदों भी कोई दर्शक साडी वैबसाइट ते पहुँचता है तो आसानी नाल उस लिंक ते क्लिक करके अपने नाल संबंधित जिहड़ी जानकारी है वो प्राप्त कर सकें। इस तो बाद असीं जान लैंदे हैं कि डोमेन नेम की हुंदा है। डोमेन नेम वैबसाइट का एड्रैस हुंदा है जिस दी वरतों इंटरनेट ते किसी वैबसाइट नूं वेखण लई कीती जांदी है। इंटरनेट ते मौजूद हर वैबसाइट का अपना एक विलक्षण एड्रैस हुंदा है। यूज़र इस एड्रैस नूं वैब ब्राउज़र दे URL बार विच टाइप करके उस वैबसाइट नूं खोल सकता है। डोमेन नेम वैबसाइट की पछाण नूं दर्शाता है। जिवें कि असीं पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की वैबसाइट नूं www.pscb.ac.in नाम नाल जानते हैं जो कि इस वैबसाइट का डोमेन नेम है। उस तो अलावा जेकर असीं किसी होर वैबसाइट की भी गल करिए जिवें असीं सब तो जिहड़ा मशहूर या पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, जे असीं गूगल नूं अपने वैब ब्राउज़र 'च खोलना चाहते हैं तो असीं उस दे लई की करांगे उसका वैब एड्रैस टाइप करांगे जिवें कि www.google.co.in टाइप करने तो बाद जिवें ही असीं सर्च बटन पर क्लिक करांगे तो वह की करेगा जिहड़ा गूगल का जिहड़ा मेन होम पेज है वो साडी स्क्रीन पर खुल जाएगा। तो वो जिहड़ा आपां एड्रैस बार में जो एड्रैस टाइप किया है तो भी साडे कोल की है डोमेन नेम है। हुण अगे असीं वैबसाइट नूं लागू करन दे जिहड़े निर्देश है उन्हां बारे पढ़ लैंदे हैं। सो पूरी तरह अते सही योजना बनाउण अते सूचनावां अते लिंक्स बारे फैसला करन तो बाद असीं इस दे लागू करन वाले हिस्से लई काम करना शुरू करते हैं। इस दे लई साडी सब तो पहला असीं ये जानते हैं कि साडी वैबसाइट की समग्री इसका सब तो महत्वपूर्ण पहलू है, पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका टीचा प्राप्त करने वाले इसनूं लभण दे योग हुंदे हन अते साडी साइट ते साडी साइट नूं वरतण वाले तेजी नाल वो जानकारी लभ सकते हैं जो वो चाहुंदे हन। तो इस दे लई वैबसाइट दे नियमां नूं लागू करन लई ਜਿਹੜੇ स्टैप सानू करने पैणगे तो वो सब तो पहला साडे कोल स्टैप है डोमेन नेम की चोण करनी, डोमेन नेम नूं रजिस्टर करना, तीसरा पॉइंट है एक सर्वर चुनना, फिर एक वैब पेज का प्रबंध करना, वैबसाइट की दिखन सैट करना, अपने कोड नूं वैलीडेट करना, ऑफलाइन टेस्टिंग करना, साइट नूं अपलोड करना, ऑनलाइन टेस्टिंग करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वैबसाइट एनालिटिक्स इंस्टॉल करना। तो ये सारे साढ़े जोड़े मेन पॉइंट्स है जिन्होंने असी दिमाग च रख के अपनी वैबसाइट नूं लागू कर सकते हैं। हम असी इन्होंने एक एक करके पढ़ांगे। पहला साढ़े कोल है डोमेन नेम की चोण करनी। तो डोमेन नेम जिवें कि असी हुणे पढ़िया सी, डोमेन नेम साडी वैबसाइट का पता या एड्रैस हुंदा है।
ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸੰਖੇਪ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਡੋਮੇਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ .com ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ, .edu ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ, .org ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅਤੇ .net ਨੈਟਵਰਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 63 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੂਗਲ। ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ PSEB। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਚੁਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇਜ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੌਂਟ, ਆਕਾਰ, ਫੌਂਟ ਕਲਰ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਲਰ, ਟੇਬਲ, ਗ੍ਰਾਫ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਵੈਲੀਡੇਟ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ HTML ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਡ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਾਂਗੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ, ਫਾਇਰਫੌਕਸ, ਓਪੇਰਾ, ਸਫਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਉੱਪਰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ FTP ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ URL ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ SEO ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਣ। SEO ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। SEO ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਸਰਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਾਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ਆਦਿ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੇਜ ਕੰਟੈਂਟ। ਪੇਜ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮਿਸਟੇਕ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਹੈਡਰ, ਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਮੇਜ, ਚਿੱਤਰ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਜ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ SEO ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। SEO ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। SEO ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇਜ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਵਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਆਲਟ ਟੈਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਕਅਪ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਕਅਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਕਅਪ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 4 ਪੜਾਅ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਕੰਮ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰਣਨੀਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਤੀਸਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੰਮ ਰਣਨੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਧਾਰ ਲਏ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1 ਸਕਰੀਨ, 2 ਸਕਰੀਨ, 3 ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ 4 ਸਕਰੀਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫੌਂਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਰੰਗ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੰਗ, ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ SEO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿਸਟਮ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਰੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ SMM ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ FTP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਫੋਲਡਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਦੈਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਡੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਸ਼ 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਵੈਬ ਪੇਜ 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਪੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਹੋਮ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤ। ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ .com, .org, .net ਆਦਿ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਹੋਮ ਪੇਜ ਲਈ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ FTP ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। IP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। FTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। URL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ ਹੋਸਟ ਉੱਤੇ ਪਈ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ
ਲੋਕਲ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਹੋਸਟ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕਅਪ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਈਟ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਧਾਰਨ, ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ URL ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.pseb.ac.in ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਵਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬ ਪੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ 2 ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ FTP ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ, ਫਾਇਰਫੌਕਸ, ਓਪੇਰਾ, ਸਫਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਲਿਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਆਡੀਓ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੂਚਨਾ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਈਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਉੱਪਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ SEO ਕੀ ਹੈ? SEO ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਇੰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ SEO ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਣ। SEO ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। SEO ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਰਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ SMM ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਇਸ ਦਾ SMM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ,
ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।